السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا بیگ اور میں ہوں فرحان رضا۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے، عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ انصاف دلانے والوں نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔ 19ویں ترمیم عدالت کی دھمکی کی وجہ سے آئی۔ کہا کہ ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر پاکستان ایک طاقتور ملک ہے تو 1973 کے آئین کی وجہ سے ہے۔ جن حقوق کی آج بات کی جاتی ہے وہ سب اسی آئین کی وجہ سے ملتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر انصاف ملے تو پھر آئینی عدالت ضروری ہے، مجبوری ہے آئینی و قانونی عدالت میں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو۔ انہوں نے کہا کہ انصاف دلانے والوں نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان موجود ہے، اکٹھا ہے، ایک طاقتور ملک ہے، تو وہ ہمارا 1973 کی آئین کی وجہ سے۔ جو بھی حقوق آج جس کے بات کیا جاتا ہے، مائنورٹی رائٹس، ویمنز رائٹس، پریس فریڈمز، لیبر رائٹس، وہ آپ کی اسی آئین کی وجہ سے آپ کو یہ ملتا ہے۔ اور ہمارا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ کا خون پسینے اور محنت، آپ کا 3/3 کنسنسس کے پاس یا تقریباً مکمل کنسنسس کے پاس کیا گیا 1973 کی آئین ایک آنکھ کی لرزش سے اور ایک ہونٹ کی جنبش سے اڑا دیا جاتا ہے۔ 19ویں ترمیم عدالت کی دھمکی کی وجہ سے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں۔ آج اگر پاکستان ایک طاقتور ملک ہے تو 1973 کے آئین کی وجہ سے ہے۔ جن حقوق کی آج بات کی جاتی ہے وہ سب اسی آئین کی وجہ سے ملتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آمرانہ دور میں ہمارے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا۔ جب ہم جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ ہمیں آئین کا درس دیتے تھے، وہی ججز عامر کو مکمل آزادی سے ہر کام کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ تو کرپٹ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انصاف دلانے والے ادارے نے قائد عوام کا عدالتی قتل کیا، ایک عامر کو سیلیوٹ مارا گیا اور ایک سیاستدان کو 11 سال جیل میں رکھا گیا۔ ایک بار پھر PCO جج کا حلف لینا ٹھیک، لیکن دوسری بار حلف لینا بہت برا۔ ہم نے عوام کی مرضی کا قانون اور آئین بنانے کی بات کی۔ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کی قربانیاں دیں۔ بی بی شہید نے ملک کے استحکام کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ آئین میں 18ویں ترمیم کر کے بی بی شہید کے مشن کو پورا کیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ ضیاء الحق کے دور میں جمہوریت پسند ہر کارکن پر ظلم ہوا۔ شہید بی بی نے طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گی، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی، جس دوران وکیل سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ فیصلہ جاری کر دیں گے مگر الیکشن کمیشن ٹریبونلز کے نوٹیفیکیشن کا عمل شروع کر دے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن 1 ہفتے میں ٹریبونلز کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ جی ہاں، ہم 1 ہفتے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ عدالت نے پنجاب میں الیکشن ٹریبونل کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، جو بعد میں سنایا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔ چودھری احتشام الحق ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سیکریٹری وزارت قانون، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکریٹری کابینہ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے اور آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو
को कलअदम करार दिया जाए, जबकि दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। दरखास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास की सदारत की, लेकिन हतमी फैसला ना हो सका और मामला अभी जेर गौर है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। ताहम तमाम कानूनी नुकात पर कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल एक बार फिर मुशावरत का फैसला किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई और आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूरा हिसाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अदालत का हुक्म न मानने पर वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले में पीटीआई की बतौर सियासी जमात वजाहत दी गई है। हुकूमत का पीटीआई के खात्मे का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में एडिशनल अटॉर्नी के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और वजारत दिफा के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। और अहम खबर से आपको आगाह करते चले। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। औरंगजेब मोहम्मद का कहना था कि महंगाई और शरह सूद में कमी हुई है। CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। वफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई है। निजी शोबा मुल्क की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। खबर आपको देंगे। कतरी बहरिया के जहाज अलखौर का 36 साल बाद पाकिस्तान आने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कतरी बहरिया के बहरी जहाज की 36 साल बाद पाकिस्तान आमद एक तारीखी संग मील है। पाक कतर बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क असदुल बहर का इनेकाद किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि कतरी बहरिया के जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। दौरे के दौरान कतरी बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी से मुलाकात भी की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर और ताउन पर तबादले ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक कतरी बहरिया के जहाज के दौरे से दोनों बरादर मुमालिक के माबैन सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को फरोग मिलेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अता तारिक, खालिद मकबूल, मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब भी करेंगे। अपने खिताब में वो कश्मीर और फ़िलिस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। साथ ही आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में मसावात और मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों समेत इस्लामोफोबिया पर भी अपना मौक़िफ़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक अमरीका बिज़नेस काउंसिल पाकिस्तानी बैंकर्स से मुलाकात करेंगे, जिसमें हुकूमत की कारोबार और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म यूएन सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि बिल गेट्स, सदर आलमी बैंक और एमडी IMF से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात करेंगे। महमूद अब्बास से मुलाकात में फ़िलिस्तीन में जारी मज़ालिम रोकने के लिए इक़दामात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि ब्रुनाई दारुल इस्लाम के सुल्तान के ज़ोहराने और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशराये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फ्यूचर पैक्ट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा जैसे सानेहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि फ्यूचर पैक्ट 100 से जायद ममालिक के लिए तरक्की आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। अपने खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब उसमें किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। वजीर दिफा का कहना था कि डिजिटल तकसीम को खत्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम जमात इस्लामी की मेंबरशिप हासिल कर रहे हैं। हमारा धरनों और एहतिजाज का सिलसिला वुसअत इख्तियार करेगा। मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे और धरने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हक दो अवाम को तहरीक दूसरे फेज में दाखिल है। शाहराहों पर धरने देंगे ताकि अवाम को पता चले कि जमात इस्लामी उनका मुकदमा लड़ रही है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। हर तरफ नाअहली और करप्शन है। हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को मयारी तालीम और सेहत नहीं मिल रही। ऐसी सियासत नहीं चल सकती कि आप सिर्फ बातें करते रहें। हमें अमली तौर पर मैदान में निकलना पड़ता है, इसीलिए एहतजाज किया। नए ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक पाकिस्तान के पहले PhD होल्डर हैं जो इस ओहदे पर फाइज हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर PhD की, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बारे में उनकी गहरी बसीरत की अक्कासी करता है। वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे और इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले PhD डिग्री होल्डर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी की है और वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। और आपको बताएं, पंजाब की 13 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्री के मामले पर गवर्नर सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला मरियम नवाज के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए। गवर्नर हाउस के ज़रा के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने VCs की तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। वज़ीर आला की मंजूरी से 13 में से 7 VCs की तकर्री कर दी गई। गवर्नर की मंजूरी के बगैर 7 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का तकर्रुर किया गया। गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात भी उठाए। वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायजा लें।
وائس چانسلر کے پینل بنانے میں صحت مندانہ مقابلہ دیکھنے میں نہیں آیا. گورنر ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے پینل بھیجا جا سکتا ہے, سلیکشن نہیں کی جا سکتی. وائس چانسلر کا تقرر کرنے کا اختیار گورنر کو حاصل ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں, محکمہ داخلہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا. رازق الہی اور زارا الہی کا نام بھی ECL لسٹ سے نکال دیا گیا. حکام نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا. جسٹس شمس محمود مرزا نے پرویز الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. سرکاری وکیل نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کی رپورٹ کی روشنی میں درخواستیں نمٹا دیں. یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ عدالتی احکامات کے باوجود نام پاسپورٹ اور ECL لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا. عدالت افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا حکم دے. اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور MNA شاہد کھٹک پر کرک کے تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا. FIR میں پولیس کو دھمکیاں دینے, خوف و ہراس پھیلانے اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. تھانہ ہڑیارہ میں علی امین گنڈاپور اور شاہد کھٹک کے خلاف درج FIR میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا. FIR میں پولیس کو دھمکیاں دینے, خوف و ہراس پھیلانے اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف لاہور کے تھانہ مناوا میں مقدمہ درج کر لیا گیا. FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ, اقدام قتل سمیت 13 دفعات لگائی گئی ہیں. FIR کے مطابق سیالکوٹ انٹرچینج پر علی امین گنڈاپور اسلحے سے لیس ایک جتھے کی قیادت کر رہے تھے. ان کے کہنے پر گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوششیں کی گئیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.